I came just like you or any other people that come here. I never was willing to stay here. I never wanted to be here. This was not my country. My best place was my home, as I always told you. And the other place, best place for me was my fellowship where I grew. Right? Lord was using me at that point in time. And after being baptized, every Sunday, the Lord has, right from at about age of 17, the Lord has been using me on the pulpit. I'm not telling that that I'm great or something. I'm telling to encourage you once, right? The people who have given witness in the waters of baptism. What is our life for? It is for the Lord. We should shine for the Lord. We should live for the Lord, right? And when I went to Hebron, right, when I was invited, right, then only, that before year only, Uncle Brother Bakh Singh was promoted to glory in Hebron. So I went to Hebron, and many God servants prayed for me at that point in time. And one of the brothers was Brother B.J. Paul, who Uncle wrote so many songs in our Songs of Zion. Siyon Kirtan పాటలు రాసింది, చాలా పాటలు రాసింది Brother B.J. Paul garu. And what did he say? When Dean auntie took me to Uncle, and he asked me, what is your name? I said, my name is Sudhakar, Uncle. So he said, what is the meaning of your name? I said, I don't know. I know, but I thought, don't want to take chance there. No, he's a pandit. He knows everything. Rather, I telling him, I said, Uncle, మీరు చెప్తే సంతోషిస్తానని. I'll be happy if you could tell me. So what did he say? సుధాకర్ అంటే ఏంటో తెలుసా నాయన అన్నాడు. మీరు చెప్తే వింటాను అంకుల్ అన్న. కదా చెప్తే వింటానంటే ఏమన్నారు? సుధాకరుడు అంటే చంద్రుడు. చంద్రుడా? ఓకే, రైట్. వేరేదేనా అనుకున్నాను నేను. రైట్, చంద్రుడు అనేటప్పటికి చంద్రుడా? ఓకే, రైట్. అయితే నిన్ను ఎందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు తెలుసా యూకేకి? చంద్రుడిగా నేను ఎందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు తెలుసా? ఈ అంధకార లోకానికి, ఈ అంధకార దేశానికి. ఆయన ఎవరు? ఆయన నీతి సూర్యుడు కదా. ఆయన నీతి సూర్యుడు. ఆయన నీ మీద ప్రకాశించినప్పుడు నీ ప్రకాశం ఈ అంధకారమైనటువంటి దేశానికి నువ్వు చూపించడానికి నేను దేవుడు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు నాయన అని అన్నాడు. వాట్ డిడ్ హీ సెడ్ వాస్, అవర్ లార్డ్ ఇస్ ఎ సన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, రైట్? హీ విల్ షైన్ అపాన్ యూ. The meaning of your name is moon. The Lord will shine upon you, and you have to show forth that light to the dark world that you're going to. That's what Uncle said. Right from that very day up till now, I have been standing in the presence of the Lord, right? Seeking for the Lord. I did not come for a job. I did not come for a settlement. I did not come to enjoy this country. No way. Okay? But eventually, for the glory of God, I'm telling you, God blessed me with everything. God blessed me with everything. In that time, at that point in time, I had only 18 months of visa. So 18 months of visa, right? And I just came at a very last minute to this country because I didn't want to come or whatever. I was busy there. Inka na visa రావటానికి కూడా అయిపోయే టైం అయిందన్నమాట. So I had to come by then, right? I was left by very few months in this country. So I thought, if God gives me visa, if God settles me, I will. And at that point in time, the first thing I did when I came to UK was searching for God's house. Where will I go for the Lord's house? That was, I came in on Thursday, I think. Friday was fine. Saturday was also good. Sunday morning, it was freezing cold, right? I woke up in the morning. మన ఇండియాలో అలవాటు కదా, 9 o'clock అలా చర్చ్కి వెళ్ళిపోవడం అలవాటు. నాకు ఏ చర్చ్, ఏ ఊరు, నాకు తెలియదు. ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఫెల్తమ్. అందుకే ఫెల్తమ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే నా పుట్టిన ఊరు అనుకుంటాను ఈ దేశంలో. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తాం. ఇట్ వాజ్ ఫాగీ, వెరీ విండీ, వెరీ కోల్డ్. I put all the dress and I was just walking. Nobody on the road by 9 o'clock. And one place I stood and I was thinking there are 4 roads. I don't know which road to go, where to. There was a little girl walking, only girl. Then I said, Amma, do you know where there is a church here? Yeah, there are so many churches if you go this road, she said. I said, what churches are? She said, I don't know. Sorry, I don't know. And చెప్పి మెల్లిగా నడుచుకుంటే వెళ్తాం మొదలుపెట్ట. So నా వెళ్తా, just walking. I just saw one church. I don't want to name the church, which I was not very happy looking at it. I was thinking, Lord, if I go to one place, if I stand there, they should invite me in first, and they should accommodate me. That is the place I'll think it is your will. So I just went and stood near one church. I was just passing, and there was a lady just going inside the church, and she said hello. I too said hello, and she said, where are you from? Where do you want to come? I said, I just came to the church, want to visit the church. She said, no, the church starts at 12 o'clock, not now. I was at 9 o'clock in the morning. So I said, what to do with this cold weather? So then, to cut short the story, they invited me inside. The pastor's wife came. She invited me inside, and I sat in the Sunday school. That was a Sunday school at that point in time.
ఓకే, ఆ టైంలో సండే స్కూల్ అన్నారు. దేవత స్తోత్రాలు, సండే స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఈ దేశంలో కదా, సంతోషంగా సండే స్కూల్లో కూర్చుంటే దట్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను చిన్నప్పుడు పాడిన సండే స్కూల్ పాటలన్నీ వాళ్ళు పాడుతున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న సండే స్కూల్ పాటలన్నీ వెరీ జాయ్ఫుల్. ఐ ఎంజాయ్డ్ దట్ డే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హ్యాడ్ అ వర్షిప్ మీటింగ్ ఆల్సో. ఫ్రమ్ దెన్ ఐ వాజ్ సెటిల్ there. Eventually, one fine day, a phone call came. A phone call came saying, Dr. Sukumar from Newcastle came. He was just calling me. Every week, Sukumar uncle and Lohan uncle, there were two big uncles in this assembly. I mean, they used to visit now and then. Jabez brother also knows them very well. So he said, Sudhakar, how are you? I said, I'm fine. So tomorrow I'm coming to Plasto, to brother Jabez's house. Can you please come and visit us there? What for is it, uncle? I said, no, it's for a worship meeting. I said, uncle, I'm very fine with the place which I'm here right now. I think God brought me for this purpose. I'm happy. I don't want to come. He said, no, as an elderly person, I'm telling you, come tomorrow. ఇంకే పెద్దోళ్ళు కదా చెప్పాలి, వినాలి కదా. ఓకే అంకుల్, ఐఎమ్ కమింగ్. Okay, send me the postcode. He sent me the postcode. I don't know Jabez brother. I don't know nobody here in this country. Even though they told me back in Hebron in Dean Auntie's world, I didn't want to meet anybody. కదా తెలుగు వాళ్ళని కలవటం నాకు ఇష్టం ఉండదు కదా, వాళ్ళతో కలవటం మళ్ళీ వాళ్ళతో గుడ్ వచ్చో ఇప్పుడు వచ్చో సరే బాబు అంటారు కదా, అవి నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే మనది వేరు కదా, మనం మన కోసం వచ్చాం, వాళ్ళది వీళ్ళది మనకొద్దు, వాళ్ళ సలహాలు వీళ్ళ సలహాలు అంటే అసలు మనకు అసలే ఇబ్బంది కదా ఉంటుంది కొంచెం కదా, పొగరు కదా, రైట్. అయితే అనుకుని I said, I'm not, then I agreed to come. So I came to Plasto train station. The Plasto train station, tube station. I just was walking, don't know where to go, what to do. Suddenly there was a man coming. He said, "Are you Sudhakar?" I said, "Yes, I am." He said, "I'm Jabez." And he shook hand and he hugged me. Right? హగ్ కానీ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది పరిస్థితి, ఎంత జరుగుతుంది అనుకోలే హగ్గు కదా. అసలు దట్ వాజ్ రియలీ, ఐ నెవర్ మెట్ హిమ్, ఐ నెవర్ హర్డ్ అబౌట్ హిమ్. ఐ నో హిస్ ఫాదర్ అండ్ డేవిడ్ అంకిల్, ఈవెన్ ఇన్ హెబ్రోన్ ఆల్సో. వాళ్ళ దగ్గర ఫస్ట్ ప్రేయర్ అదే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట, డేవిడ్ అంకిల్ గురించి అట్టా తెలుసు కానీ ఈయనెవరో తెలుసు. సో వి కేమ్ హోమ్ అండ్ యూనో అప్పుడే దుర్గా పరిచయం అవటం, సారీ దుర్గా రోడా సిస్టర్, మా పాత పేర్లే దుర్గా అంటుంటాం మేము. సో పరిచయం అవటం, సో అప్పుడే ఆక్స చిన్న పాప. సో లైక్ దట్ వి స్టార్టెడ్ దేర్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది, ఆ రోజు మీటింగ్లో అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు, సోఫాల మీద కూర్చొని వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంతా అయిపోయింది. నేను సుధాకర్ యూ కమింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ అన్నాడు. సో నో జావేజ్, ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ నెక్స్ట్ వీక్. భయం ఏంటంటే ఏంది సోఫాలు ఏంటి, కూర్చోవటం ఏంటి, నాకు ఎప్పుడు నచ్చలేదు. నేను ఇప్పుడు మందిరంలో అంటే అట్లా సోఫాలు కూర్చొని చాలా చర్చలు ఉన్నాయి, చాలా చర్చలు పోతాను, నేను ఇక్కడ రాను అంటే, లేదబ్బా నెక్స్ట్ వీక్ నేను చేసినప్పుడు చేద్దాం అబ్బా అంటే అట్లాగే మాట్లాడుతుంది బ్రదరు కదా. ప్రసాద్ చెప్పవే కదా, సరే వస్తానులే అని చెప్పి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి చెప్పా, ఈ సోఫాలన్నీ తీసేయండి, ఇవన్నీ చైర్స్ అన్నీ ఉండే, పెద్ద ఆఫీస్ లాగా ఉండేది ఆయన ఇల్లు కదా, తర్వాత టైం ఉన్నప్పుడు చెప్తాను, మాకు ఆకలేస్తూ ఉంటుంది. సో తీసేసి మొత్తం చేపలు వేసేసి అందరూ కింద కూర్చుని, కీబోర్డ్ ఉండేది, తబలా ఇస్ టు ప్లే తబలా, జాబిజ్ బ్రదర్ ఇస్ టు ప్లే ద కీబోర్డ్. స్మైల్ చిన్నది అనమాట, చాలా చిన్న ఒళ్ళో కూర్చునేది, కాసేపు పక్కన కూర్చునేది కాసేపు. అప్పుడు షీఈ్ నాట్ ఈవెన్ 1 year బై దట్ టైమ్. సో చక్కగా ప్లే చేసి వీ స్టార్టెడ్ ద మీటింగ్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఓన్లీ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్, మై డియర్ బ్రదర్, మై డియర్ సిస్టర్. మై థాట్ వాస్ టు లివ్ ఫర్ ద లార్డ్, to stand for the Lord wherever I am, basing on this word. Today, ఇదే సంఘంలో కదా, మందిరంలో I was blessed. The God who blessed Sudhakar provided Sudhakar is able to provide every one of you sitting here. Every one of you sitting here, whatever it could be. నేను దేవుని నా మహిమార్థం చెప్తున్నాను, ఈ రోజు దాకా నేను ఎవరి ముందు 1 pound కోసం కూడా చేయి చాచలేదు. ఎవరి ముందు కూడా జాబ్ కొరకు నాకు జాబ్ చూడండి బ్రదర్, నాకు హెల్ప్ చేయండి బ్రదర్, ఎప్పుడూ నేను చేయలేదు. నేను ఒకళ్ళకి ఇచ్చానే కానీ ఎవరి దగ్గర నేను తీసుకునే భాగ్యం దేవుడు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు నాకు. ఓన్లీ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్. వై? గాడ్ సెడ్, బిహోల్డ్ ఐ యామ్ విత్ ది అండ్ ఐ విల్ కీప్ ది ఇన్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ విదర్ దౌ గోవెస్ట్. నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి స్థలంలో ఉంటానన్నాడు కదా. లండన్లోకి రాలేడా దేవుడు? నా జాబ్ విషయంలో దేవుడు చూడలేడా? నా ఫైనాన్సెస్ దేవుడు చూడలేదా? నా భవిష్యత్తుని గురించి దేవుడు చూడలేడా? అనేవాళ్ళు అప్పుడు అనేక వాళ్ళని, బ్రదర్స్ పెళ్లి కాలేదు కదా, సుధాకర్ నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవాలబ్బా, నువ్వు భారంగా ప్రార్థన చేయాలి కదా, సిస్టర్ గురించి పెళ్లి గురించి భారంగా ప్రార్థన చేసుకోవాలి. నాకు ఒక మైండ్లో ఉండేది కదా అప్పుడు అది వేరు, ఆ టైం వేరు, ఆ పొగరు వేరు కదా. ఆదాం ప్రార్థన చేశాడా యవ్వ గురించి కదా, ఇస్సాకు ప్రార్థన చేశాడా రెబెకా గురించి? చేయలేదు కదా. దేవుడు శ్రేష్టమైనది అడిగితే మనం ఎటో పోతాం, కానీ అడగకపోతే దేవుడే చూసుకుంటాడు, చేస్తే చేస్తాడు, చేయపోతాడు అంతే అన్నట్టుగా అలా ఉంటూ వచ్చానమాట. దట్ వాజ్ మై లైఫ్. బట్ గాడ్ వాజ్ faithful. God was faithful. We don't have much time to share all these things. Wideగా షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ we don't have much time. So God kept me as a head as he promised. I don't deserve.
ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ ద మర్సీస్ ఆఫ్ హిస్ మర్సీస్. మీరు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు వెళ్ళిన ప్రతి పరిస్థితి నేను వెళ్ళాను. ప్రతి ఫైనాన్షియల్ హర్డల్ని కింద నేను వెళ్ళాను. నా జాబ్స్ విషయాల్లో నేను వెళ్ళాను. నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఐ స్టార్టెడ్ ఎ వెరీ బిగ్ బిజినెస్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. ఐ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద బిజినెస్. ఫైనాన్షియలీ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ డ్రౌన్. కనపడకుండా అసలు మళ్ళీ లైఫ్లో నేను తల పైకెత్తుతానా అనుకున్న స్టేజ్లో ఉన్నాను. బట్ గాడ్ వాజ్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్. God was very faithful. Similarly, I'm telling you, brother and my dear sister, God has brought you here for a purpose. Every one of you. సుధాకర్ని తీసుకొచ్చిన దేవుడు నిన్ను కూడా తీసుకొచ్చాడు. ఏది తమాషా చేయడానికి తీసుకురాలేదు, నిన్ను గేలి చేయడానికి తీసుకురాలేదు, ఒక ఉద్దేశంతో తీసుకుని వచ్చాడు. లెట్ us స్టిక్ టు ద లార్డ్. దేవుని కొరకు నిలబడతాం, దేవుని కొరకు నిలబడతాం. చేసినటువంటి అనుభవాలు చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి, మీకు మనకు టైం లేదు. కాకపోతే ఈ వాక్యాన్ని చూసుకొని మనం ముగిస్తాం. ఐ విల్ బి థీ అండ్ కీప్ థీ ఇన్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ విత్ దౌ గోయెస్ట్. ఐ విల్ బ్రింగ్ థీ అగైన్ టు దిస్ ల్యాండ్. ద లార్డ్ వాస్ టెల్లింగ్ టు జేకబ్. God was telling to Jacob, I will not leave thee until that I have done which I have spoken thee. Did Jacob pray to the Lord? Jacob did not pray. God himself came down, ఇంట్రడ్యూస్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. అర్థమవుతుందా మీకు? నా పరిస్థితి కూడా అంతే. నేను ఈ దేశానికి వచ్చాను, నేను ఎవరికి కాల్స్ చేయలేదు కదా. నా నేచర్ని బట్టి, నా పొగర్ని బట్టి, నా స్వభావాన్ని బట్టి దేవుడే నన్ను వెతికి పట్టుకొని మందిరంలోకి నడిపించాడు. మన అంటారు, మీరు అమెరికా అన్నారు కదా, ఇంకా ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు ఏంటని కదా. అప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత మా మిస్సెస్ అంది కదా, దేవుని మందిరం ఉంది, జాబులు ఉన్నాయి, మనకి ఇంకేం కావాలి, చాలు కదా, దేవుని మందిరం ఉంది కదా, ఇంకేం కావాలి మనకి, చాలు. దేవుని మందిరంతో ఉందాము, దేవుని మందిరం నా కొరకు ఉంది. ఎప్పుడైతే మందిరం ఇక్కడ ఉంటుందో అంతవరకు నేను ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత దేవుడు ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు అన్నట్టుగా ఉన్న కాలంలో దేవుడు అన్నీ నాకు సమకూరుస్తూ వచ్చాడు. నాకు అన్నీ కూడా సమకూరుస్తూ వచ్చాడు. నా జాబ్ విషయం, నా వీసా విషయం నేను అది చెప్తా ఉన్నాను కదా. నెక్స్ట్ నా వీసా ఎక్స్టెన్షన్ నార్మల్గా 6 months to 1 year అవుతుంది. అప్పుడు వర్క్ పర్మిట్స్ అయ్యే రోజుల్లో ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో నా కంపెనీ వాళ్ళు చేసినప్పుడు 3 years వీసా చేశారు. దట్ వాజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మై పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ. నాతోటే లాస్ట్, నేను మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నాడు, మన డెరిక్ జేమ్స్ అని, మా ఇద్దరితోనే అక్కడితో ఆగిపోయింది. దాని తర్వాత అన్ని 5 years PR, ఇప్పుడు 7 years అవ్వబోతుంది అంటున్నారు కదా. 4 years గాడ్ వాజ్ వెరీ గ్రేషియస్. వన్ డే ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ దేర్ ఈస్, గాడ్ గేవ్ మీ ఎ ప్రేయింగ్ ఫ్రెండ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం. డెరిక్ జేమ్స్ మన మందిరంలో ఉంటాడు కదా. మేమిద్దరం ఒకే కంపెనీ నుంచి వచ్చాం. మేమిద్దరం రెగ్యులర్గా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకునేవాడు. తనకున్నే సమస్యలు తనకుండేవి, నాకున్న విషయాలు నాకుండేవి. అయితే మాకు ఇంట్లో కూడా ప్రార్థన చేసుకోవడానికి కుదిరేది కాదు. ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, కంపెనీ కలీగ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఉంటారు, ఒక్కొక్క లోకం ఇలా ఉండేది. సో ఒక్కొక్కసారి మేము బస్ స్టాప్స్లో కూడా ప్రార్థన చేసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, క్రికెట్ గ్రౌండ్ అక్కడ ఉండేది మా దగ్గర, గార్డెన్స్లో, అక్కడ కూడా కూర్చుని ఒక్కోసారి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే చలి మొదలయ్యేది కదా. చలి మొదలైనా కదలేదు, చలి మొదలైనా తర్వాత వర్షం పడేది. మొత్తం వర్షం ఎట్లా తడిసిపోయేవాళ్ళు అంటే ప్రార్థనలోంచి లేచేది. ఇద్దరం అలాగే ఉండేవాళ్ళం, ఇద్దరమే అలాగే. ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి. బహుశా మీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి నాకు తెలియదు, కానీ మాకు ఆ టైంలో మా కంపెనీ కూడా క్లోజ్ అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అవర్ కంపెనీ వాజ్ అబౌట్ టు క్లోజ్. అరౌండ్ 120 people came from India from our company. But God gave us so grace that only 2 people could stay కదా. అదే మన పొద్దున్న చెప్పినాడు బ్రదర్ కదా, కాలేబు జాషువా లాగా ఇద్దరు కుడ్ గెట్ ద పర్మనెంట్. రెస్ట్ ఆల్ వెంట్ బ్యాక్ టు ఇండియా, సమ్ వెంట్ టు US. ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏం తెలియదు, కానీ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరమే ఒకరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్న సమయంలో హాన్స్లో హై స్ట్రీట్ ఇలాగే కూర్చున్నాం. అక్కడ ట్రినిటీ చర్చ్ ఉండేది, అక్కడ కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం ప్రార్థన చేసుకుని వి కేమ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ వి వర్ సిట్టింగ్ క్వైట్లీ, డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఏం ఎలా కూర్చొని ఉంటే వి వర్ థింకింగ్ లవ్ ద లార్డ్స్ విల్ స్పీక్ కదా. దేవుడు మాట్లాడతాడు. దేవుడు ఎట్లా మాట్లాడతాడంటే, ఒక ఆయన కరపత్రాలు పంచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు మా దగ్గరికి. మా దగ్గరికి రాగానే ఏం చేశాడు, తీసుకుని ప్రైజ్ లార్డ్ అండి అని చెప్పి విష్ చేశాను. హలో ప్రైజ్ లార్డ్ అంటే, ఈజ్ యూ బిలీవర్ అండ్ టెల్ మీ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రేయర్ అండ్ లార్డ్ thou hast given these 2 young people this land, walk in it and possess the land అని ఇదే మాటలు పెట్టి ప్రార్థన చేశాడు. ఇదే మాటలు పెట్టి God has given you this land, you will possess the land. అదే మాట మా జీవితంలో నెరవేరుతూ వచ్చి అదే PR విషయంలో, పెళ్లి విషయంలో, కుమారుడు పుట్టే విషయంలో, జాబ్స్ విషయాలలో, అట్లాగే ఇల్లు కొనే విషయాలలో కూడా అన్నిట్లో. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ. బ్లెస్సింగ్స్ అనకూడదు కూడా, సిగ్గుపడాలి. దీస్ ఆర్ నాట్ బ్లెస్సింగ్స్ యాక్చువల్లీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ. మనకి బ్రతకటానికి బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ హెవెన్, ఎటర్నల్ కదా. విచ్ ఐస్ హ్యావ్ నాట్ సీన్, ద ఇయర్స్ హ్యావ్ నాట్ హర్డ్ అండ్ ద హార్ట్ హ్యాస్ నాట్ పర్సీవ్డ్. అయితే అట్లాగే యాకోబు జీవితంలో వెళ్తూ వచ్చాడు. ఎలా చూశాడు తన లైఫ్ని?
ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడు. వాజ్ ఇట్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఫర్ హిమ్ ఆఫ్టర్ గాడ్ ప్రామిసింగ్? మనం కూడా అనుకున్నాం, ప్రభా వాగ్దానం చేశావు కదా ప్రభా, నా పరిస్థితి ఏంటి ప్రభా, కదా ఈ పరిస్థితి ఏంటి ప్రభా, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి ప్రభా, కదా అనేసి అనుకుంటా ఉన్నా. బట్ గాడ్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్, వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్. వాజ్ హీ బ్లెస్డ్ ఫిజికలీ? అబండెంట్లీ బ్లెస్డ్ కదా. కదా 2 wives అండ్ తర్వాత లేయా రాహేల్, తర్వాత 12 మంది పిల్లలు కదా, తర్వాత దీనా, వాళ్ళతో పాటు 2 groups of people. He was coming back to his land. That's what the Lord was telling him. I will bring you back here again to this land. I will not leave thee until that I have done. But what was chasing him? The fear of death. The fear of death. The fear of death. The one who is blessed with everything, what is he lacking now? What is he lacking now? And when the Lord met him at El Bethel, what was he praying? Lord, I will not leave thee until thou bless me. ఇదేం బ్లెస్సింగ్ రా బాబు, కదా అక్కడ ఒక బ్లెస్సింగ్ అన్నాడు కదా. అన్నం దగ్గర తిండి దగ్గర గొడవపడి అన్న దగ్గర లాగేసుకున్నాడు కదా. తర్వాత తండ్రిని మోసం చేశాడు, అది బ్లెస్సింగ్. ఇది మరి ఇంటికి వాట్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ ఈ? మై డియర్ బ్రదర్, మై డియర్ సిస్టర్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ అండ్ యూ మీ, until and unless you surrender your life completely unto the Lord, it is not at all a blessing. It is not at all a blessing. You may be saying, I'm a Christian, I'm born again, I come from a Christian family, Lord has given me this promise, that promise. Make sure you're purely born again. I'm again telling you to the basics. Come to the basics again. That is why the Lord asked him, what is your name? He said, my name is Jacob. I'm a deceiver, I'm some planter. What did he do? Thou shalt not be called anymore Jacob. Kada? What thou shalt be called? Israel. Israel and enti? Prince, right? As a prince thou hast fought against the Lord and won against him. Kada? That is how the Lord blessed him. Similarly, the Lord blessed Jacob. He is able to bless you also. And to that level, did he repent again? ఇంకా ఎప్పుడన్నా భయపడ్డాడు తన లైఫ్లో? ఇంకెప్పటికీ భయపడలేడు. ఎవరికన్నా భయపడ్డా? ఎవరికి భయపడలేదు. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ బ్లెస్సింగ్. That is the actual blessing. You may do so many things for the Lord. My time and again word is, are you really born again this day? ఏంటి బ్రదర్ ఇన్ని సంవత్సరాలతో ఈ ప్రశ్న అడుగుతారా? నేను బ్యాప్టిజం కూడా అయిపోయింది, అయినా సరే అడుగుతున్నాను ఈ మాట, అయినా సరే అడుగుతున్నాను. Do you enjoy the Lord's presence as you have enjoyed before? ఆ రక్షణ ఆనందం నీలో ఉందా? Do you really enjoy that joy? And do you have that assurance of salvation? Otherwise, give your heart today to the Lord. Lord, have mercy upon me. I am a sinner. I confess that I am a helpless sinner. I believe that you died for me on the cross of Calvary. I accept you as my personal Savior. Then the Lord will definitely bless you. One word we will read and we will close. That is Genesis chapter 48 and verse 15. What does it say? 48:15. Can somebody read? And when things have happened, when children have grown up, a time came when Joseph also was blessed, grown up and blessed, and Jacob comes to see his son later. కదా తప్పిపోతాడు, వెళ్ళిపోతాడు కదా ఫరో దగ్గరికి. తర్వాత he comes back to see his son. What does he say in verse 15? 48:15. Can somebody read? దీవించి పుట్టిదని, ఒక్క నిమిషం, పుట్టిదని మొదలుకొని నేటి వరకును ఎవడు నన్ను పోషించునో ఆ దేవుడు, అనగా సమస్తమైన కీడుల నుండి నన్ను తప్పించిన దూత నీ పిల్లలను ఆశీర్వదించునుగాక. ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ రిటన్ వెరీ క్లియర్లీ, ద గాడ్ ఫెడ్ మీ ఆల్ మై లైఫ్ లాంగ్ unto this day. What a beautiful word. The God who promised him at the time when he was running away, what did the Lord tell? నేనున్నాను నీకు, నేను నీతో ఉంటాను, నేను నిన్ను పోషిస్తానన్నాడు కదా. అదే మాటను తీసుకొని వచ్చి తన కుమారుడికి ఒక సాక్ష్యముగా పంచుకుంటా ఉన్నాడు. He was sharing his testimony with his son. Oh my son, you know, I don't know about you, about me, the God who promised me, right? Before whom my fathers Abraham, Isaac did walk. The God which fed me all my life long unto this day. Unto this day. My dear brother, my dear sister, this may be your testimony also. The God who promised you and brought you to this nation, right, to live as his witness, may you also say the same word. Not even one day I slept with hunger. Not with one day I have gone without my Lord, right? Not even one day I went without my Lord. The Lord was with me. The same God is going to bless you. He has extended his blessing also. Shall we take all these blessings and we will
Claim this word day in and day out. Shall we all kneel down? Shall we all kneel down and give our heart to the Lord? Lord, forgive me, I am a sinner. Lord, wash me with your precious blood. I was thinking that I was born again. Lord, I was not having this joy of salvation, Lord. I was not having this assurance, Lord. Like Jacob, I was thinking I was blessed, but I was not really blessed. Lord, I was thinking I was born again, but I was not really born again. Lord, I want to resurrender my life to you, Lord. Lord, I want to resurrender my life to you, Lord. As thou hast led Jacob, so also lead me in this land, Lord. Until I come to the place where I would bless my offspring, saying, the Lord with whom I have walked has fed me all my life. And that very blessing went on to his children. And that very blessing he blessed even Pharaoh also. That may be your portion and my portion. May the Lord give us his grace. Shall we pray? మా ప్రేమ గల ప్రియపరలోకమందర తండ్రి, బిడ్డలు మీ సన్నిధికి వచ్చారు నాయన. మానవ హద్దులతో కూడిన విధంగా, చేతనైన విధంగా ప్రభా మరి సందేశం అందించడం జరిగింది. ప్రభా దయచేసి ఈ విత్తనం తండ్రి నాటబడినటువంటి హృదయాలన్నిటి కొరకు స్తోత్రాలు. మీరు జోక్ చేసే దేవుడో కాదు, మీరు తమాషా చేసే దేవుడో కాదు ప్రభా, మీరు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు. వాగ్దానం చేసిన వాడు చేయటానికి, నిర్వర్తించడానికి సమర్థుడైనటువంటి దేవుడవు నాయన. మీ కృపగల హస్తాలకు ప్రభా యవనస్తుల బిడ్డలందరినీ కూడా అప్పచెప్తా ఉన్నాం. పేరు పేరున పిలిచిన దేవుడు, పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడు, తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి దేవుడవు ప్రభా. వారికి మీరు తండ్రిగా ఉన్నటువంటి వాడవు తండ్రి. ఈ దేశానికి తీసుకొని వచ్చారు. ఏ ఉద్దేశంతోనైనా వారిని తీసుకొని వచ్చారో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోండి ప్రభా. వాళ్ళ కెరియర్స్లో మీరు తోడుగా ఉండండి. మాకు మీరు తప్ప మాకు ఎవరున్నారు ప్రభా? మాకు ఎవరూ లేరు ప్రభా. మాకు మీరే మాకు దిక్కు. మా వీసా విషయాలలో మీ సహాయమును దయచేయండి. మా ఆర్థిక విషయాలలో మీ సహాయమును దయచేయండి. మా ఉద్యోగ విషయాలలో మీరు సహాయం దయచేయండి అయ్యా. ముఖ్యంగా తండ్రి మా భవిష్యత్తుల విషయంలో ప్రభా నాయన వివాహం జరగాలి ప్రభా. మీ బిడ్డలతో జరిగితేనే మా జీవితం ప్రభా. లేకపోతే ప్రభా ఒక్క విషయంలో తండ్రి ఏ పొరపాటు కూడా జరగకుండా కాపాడండి. నన్ను కాపాడిన దేవా, మీ బిడ్డలు ఉన్నారు ప్రభా ఎదుట, మీ స్వాస్థ్యం ప్రభా. వీరు దీస్ ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పీపుల్ ప్రభా. ఇక్కడ చూస్తే సామాన్యంగా కూర్చున్నారు. ఒకనొక రోజు రాబోయే దినాలలో వీరు లోకాన్ని ఏలబోయేటువంటి వారు నాయన. వారు మీ బిడ్డల ప్రభా, పరిశుద్ధమైనటువంటి సంతానం నాయన. దే ఆర్ ద హోలీ సీడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లార్డ్. ద వరల్డ్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రిజర్వ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ thy children, Lord. Have mercy upon them, Lord. Meet all their needs, Lord. Lord, you said, Lord, trust in the Lord with all thine heart. Lean not upon thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths, and our Prabha. Delight thyself also in the Lord. He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy ways unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. అన్న దేవా ప్రభా, మహిమాన్వితంగా ప్రభా మీ ఉద్దేశాలను వీరిలోనూ వీరి ద్వారాను నెరవేర్చుకుని వీరిని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించి నడిపించమని ప్రభా, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభా ఈ రోజు విన్నటువంటి వాక్యాన్ని సాక్ష్యముగా రాబోయే దినాలలో చెప్పే విధంగా సహాయమును దయచేయమని, ఈ మాటలన్నీ కూడా పరలోకంలో ప్రభా ఈ రోజుని రికార్డ్ చేశారని వందనాలు చెల్లిస్తూ బలమైన చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.